नमस्कार जाजपुर न्यूज को स्वागत। जाजपुर रोड धामरा भाया जाजपुर को नवा रेल प्रकल्प संजोग पाई दीर्घ 4 दशंधि अधिक धरी दाबी ही आसुची। तेबे ये बहु प्रतीक्षित प्रकल्प कोटी समस्या रोची ताकू नहीं कि समस्त भितर चिंता वर्ष वर्ष रे दाबी को केंद्र सरकार टाली दउछंती। या नहीं कि दीर्घ गोटे दशंधि धरी पाखापाखि जाजपुर अंचल बहु लोकंकर यह दाबी ही आसुची जे ये प्रकल्प यथाशीघ्र आरंभ हो, किंतु वर्तमान पर्यंत ये प्रकल्प आरंभ होइने। जदिও एथिपाई प्राथमिक पर्यायर कार्य आरंभ होइछि, किंतु यह ए पर्यंत मध्य कोनोसी दृष्टिकोण आरंभ कोन होबार सुजोग जणा पड़ुने। तबे यह को नै कि कोन रहिछि वास्तव स्थिति। जाजपुर अंचल एडवोकेट सत्यप्रकाश पेउरिया जे कि जाजपुर धामरा रेलपथ संग्राम समितिर अन्यतम सदस्य, सी सूचना अधिकार आईन बल जो तथ्य मागिथिले से तथ्य जहाँ दर्शाऊँगी ताकू जानिले जेकोसी लोक आश्चर्य हो। कारण ये प्रकल्प आरंभ हेले ये भारत सरकार सारा देश में जिते प्रकल्प अच्छी एवं यह जहाँ रिटर्न दब जहाँ आर्थिक रोजगार दब से तुलनार किसी कम नुह, किंतु कौटी रोचे समस्या कहीं ये प्रकल्प आगे पारुनी ये प्रसंग में आलोचना करवा। आम सहित अच्छा सत्यप्रकाश बाबू। सत्यप्रकाश बाबू मु स्वागत करुच्ची जाजपुर न्यूज को। देखा जाए ये प्रकल्प विगत बहु वर्ष धरी लोकों भितर गोटे दाबी ही आसुची, किंतु कौन रोचे समस्या कौन रोचे आपन पाखे कौन तथ्य अच्छे? देखो ये जो जाजपुर धामरा जो रेलपथ तार डिस्टेंस होची 95 किलोमीटर। आज्ञा जोटा बर्तमान जोटा एक्जिस्टिंग लाइन अच्छी आपणकर जाजपुर रोड रु भद्रक भाया जाजपुर रोड रु धामरा भाया भद्रक तार डिस्टेंस होची 108 किलोमीटर। अच्छा, ये जो प्रपोज लाइन रो डिस्टेंस होची आपणकर 95 किलोमीटर। अच्छा, जोटा कि 13 किलोमीटर शॉर्टर देन द एक्जिस्टिंग लाइन। आउ यार होची प्रोजेक्ट कॉस्ट होची 1042 कोटी टका। अच्छा, आर रेट ऑफ रिटर्न जोटा होची 27.43 27.43। ये प्रकल्पटी फाइनेंशियली भाइबल रेलवे रिपोर्ट कहूँ एटा फाइनेंशियली भाइबल। आउ वर्तमान होची आपणकर भद्रक रु धामरा जो 65 किलोमीटर तार कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% हेलानी। अच्छा, तार डबलिंग करिवार तार निहाती आउ गोटे विकल्प लाइन आवश्यकता। आपन कहउ चाहछन सेही परिस्थिति रे वर्तमान जाजपुर रोड रु जाजपुर दे कि भाया दामरा रास्तार बा ये रेल प्रकल्प निहाती आवश्यक निहाती आवश्यक। एटा तार 13 किलोमीटर शॉर्टर हबो। ता सहित ये दुईटी ऐतिहासिक स्थली को संयोग करियो, बिरजा क्षेत्र आरडी की संयोग करियो आ जिला सदर महकुमा को मध्य रेल क्षेत्र रेलपथ संयोग करियो। फल ये जो आपनकर टूरिस्ट फ्लो बढ़िबो, ए अंचल को टूरिस्ट फ्लो बढ़िबो, रोजगार। आपन सूचना अधिकार आईन बल रे किछि तथ्य मगैचंती जहाँ प्रायतः जाजपुर जिला कहीं कि भद्रक कहारी पाखे तथ्य ना अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तथ्य। अनेक मनर गोटे धारणा थिला बोध ये रेल प्रकल्प को धामरा पोर्ट विरोध करुच्ची आउ किसी कारण थाई पारे, किंतु सूचना अधिकार आईन बल रे जो तथ्य आपण बर्तमान ये जो हस्तगत होईची ये तथ्य किसी भिन्न कथा कहूँ कौन प्रकृति तथ्य कहूँ? देखो धामरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड से मध्य चाहूचंती जे ए प्रकल्प हो। से मध्य तांकर ईस्ट कोस्ट रेलवे को लेखिकी मध्य देइचंती 17 मसीह 2017 मसीह जे प्रकल्प से माने चाहूचंती हो। हेले या जो डिस्टेंस अछि जो 108 किलोमीटर जो एक्जिस्टिंग लाइन अछि ये 13 किलोमीटर कमी जीवो। रेलवे रो जो पॉलिसी अनुसार शॉर्टर रूट रे ही ट्रेन चलाचल करिवो। ता सहित जो 65 किलोमीटर जोटा अच्छी सेटा धामरा पोर्ट रो होची प्राइवेट लाइन सेटा। तार रेवेन्यू धामरा पोर्ट को जाउची, से रेवेन्यू रेलवे को आसीबो, इंडियन रेलवे को आसीबो। अच्छा, तो समस्या कोट रोची सत्यप्रकाश बाबू? समस्या देखंतु हमर राजनैतिक इच्छा शक्ति मत लागुच अभाव आउ केंद्र सरकार टालटुल नीति जो कहती वैमातृक मनोभाव। देखंतु ये जो 2000 आपनकर 21-22 वर्ष रे पूर्वतट रेलपथ पाखापाखि आपनकर फ्रेट रेवेन्यू होची 23,000 कोटी टका। अच्छा, फ्रेट रु केवल आपण ईस्ट कोस्ट रेलवे सारा देश रे नंबर 1 हेची। तथ्य कहूची 23,000 कोटी टका ए वर्ष इंडियन रेलवे को ईस्ट कोस्ट रेलवे देइची। ये मात्र 1042 कोटी रो प्रकल्प तथापि हेई पारनी जोटा कि फाइनेंशियली भाइबल। सत्यप्रकाश बाबू जे जाजपुर रोड रु धामरा भाया जाजपुर आपन को कहवा अनुसार ये गोटे जिला सदर महकुमा को संयोग करुची, उत्कलर पूर्वतन राजधानी तथा दशा समेत घाट और बिरजा क्षेत्र को संयोग कर
ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଧାମରା ପୋର୍ଟକୁ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ ସିଧା ଧାମରା ପୋର୍ଟକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଧାମରା ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଗୋ କାପାସିଟି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସହିତ ସିଧାସିଧି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ 15 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିବ। ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିଟର୍ନ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ ବୁଝିପାରୁନି ନା ଆମେ ବୁଝେଇବାର ଅକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ଏତେ ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା, ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦାବିକୁ ନ ମାନନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତ ଆପଣ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଧାମରା ରେଳପଥ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି କରିଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଜପୁରର ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସଦ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆସୁ, ଥରେ ଅଧେ ସେ ସଂସଦରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ମାନେ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଅଛି। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଧାମରା ରେଳପଥ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦାବିର କ'ଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଆମେ 2020 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଥ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଯାଏଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚିଠି କି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଏଯାଏଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଇଏ। ତ ଗତ ଯେଉଁ ରେଳ ବଜେଟ୍ କଲା, ସେ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁରବାସୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ବୋଧେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଲା କୌଣସି କଥା ହେଲାନି। ୟାକୁ ନେଇକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବି ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର IAS ଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମାନେ ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବା ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ। ଆପଣ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଭାବିଛୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମିଟ୍ କରିକି ଦାବି ଦେବୁ, ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ, ଏ ପୁରା ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। କେବଳ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି ଆମର, ଆମେ ୟାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି, କାରଣ ଆମର ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କଥା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିକଟରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼କୁ ରେଳ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି ଯଦି ସାଂସଦ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଏ କାମ ଆଉ ସହଜ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ସାଂସଦ ଆଗରୁ ଥରେ ଉଠେଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ, ଆମ ଦାବିଟା ଆଉ ଟିକେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ, ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ ହେବ। ତଥ୍ୟ ପଦାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ଯାଜପୁରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାରା ଯାଜପୁରର ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯାଜପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବି ଅନେକ ଭୂମିକା ଅଛି? ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଚାହାନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଲଗାତାର ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା 7,600 କୋଟି, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ଧାମରା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମାନେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଲୋକେସନ୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ୟାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଧାମରା ରେଳପଥ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି,
ଏବଂ ଏ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କରିବେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ या ଯଦି ଏ ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁର୍ବାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। କ'ଣ ରହିବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସିଧି ଲାଭବାନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପିଲ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଧାମରା ରେଳପଥ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବା ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦେଉରିଆ ଥିଲେ ଯିଏକି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଧାମରା ରେଳପଥ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଅନ୍ୟତମ ସଭ୍ୟ। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଡାକିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତି ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସିଧାସିଧି ଲାଭବାନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମାତ୍ର 1000 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କାମ ପାଇବେ ଏବଂ ଦୁଇଟା ପୌରାଣିକ ପୀଠ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆର ପରିଚୟ ନୂଆ ପାଇବ। ଯାଜପୁର ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇପାରୁନି। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦେଉରାଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛି ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉ ଏ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଥିରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦେଉରିଆ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।